வெல்கம் டு குச்சலா கார்னர். எல்லாருக்கும் வணக்கம். திருமலையில் டிசம்பர் 23லேருந்து ஜனவரி 1 வரைக்கும் நடக்க இருக்கிற ஸ்ரீவாரி வைகுண்ட துவார தரிசனம், அதாவது சொர்க்கவாசல் வழியாக பெருமாளை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கான ஆஃப்லைன் எஸ்எஸ்டி டோக்கன்ஸ் எந்தெந்த இடங்களில் எத்தனை மணிலேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அப்படின்றத பற்றின கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. இந்த வைகுண்ட துவார தரிசனம் சொல்கிற சொர்க்கவாசல் வழியாக பெருமாளை தரிசிக்கிறதுக்கான மற்ற எல்லா டிக்கெட்டும் ஆன்லைனில் கொடுக்குற எல்லா டிக்கெட்ஸும் ஏற்கனவே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போது ஆஃப்லைனில் கொடுக்க போகிற இந்த எஸ்எஸ்டி டோக்கன்ஸ்ன்னு சொல்கிற ஸ்லாட்டட் சர்வதர்ஷன் டோக்கன்ஸை எப்போது எந்தெந்த இடங்களில் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. முதல்ல டிடிடி நியூஸில் வந்த இந்த நியூஸை பார்க்கலாங்க. TTD EO Sri A.V. Dharma Reddy said that TTD is making extensive arrangements for providing Srivari Vaikunta Dwara Darshanam to as many devotees as possible December 23 to January 1. Addressing the media conference after a review meeting with all heads of TTD departments at the Annamaya Bhavan in Tirumala on Monday evening, the EO said the Vaikunta Dwara Darshanam commences from early hours of December 23 at 1:45 am and will conclude at the midnight of January 1. He briefed the media on arrangements. With an objective to reduce the waiting time of devotees in queue lines, TTD will issue 4,23,500 Sarvadarshan offline tokens from December 22 afternoon 2 pm in all 92 counters at 9 locations in Tirupati. The token issue locations are Vishnu Nivasam, Srinivasam, Govindaraja Swami Chowdhury's, Bhudevi Complex, Ramachandra Pushkarini, Indra Maidan, Jeevakona High School, Ramanayudu High School in Bairagpatida and ZP School in MR-Palli. Special queue lines, barricades, drinking water, coffee, tea, snacks will be provided at these counters. QR code boards will be displayed at all these counters for the benefit of devotees. Coordination of district authorities, traffic and civil police, security arrangements were also made. Since limited rooms available in Tirumala, devotees shall book rooms in Tirupati itself during these festive days. Only devotees with tickets or tokens will be allotted rooms. As in past, break darshan facility is provided to protocol VIPs in person in limited numbers only. During these 10 days, no recommendation letters for break darshan will be accepted. Devotees with tokens and tickets alone shall be allowed for Srivari Vaikunta Dwara Darshan at Tirumala 24 hours ahead only. Devotees without tokens could reach Tirumala but cannot get darshan. They can visit other places in Tirumala, Papa Vinasanam, Akashaganga, etc. Devotees with tokens or tickets should come for Srivari darshan at a specified time and date only. Devotees should plan Tirumala only after ascertaining the availability of tokens through SVBC channel and TTD website. Special programs. Sri Malayappa Swami and his consorts will ride Swarnaratham on Modest Street on Vaikunta Ekadasi day between 9 am and 11 am. Vaikunta Dwadasi day on December 24, Chakrasnanam will be organized between 4:30 am and 5:30 am. On Vaikunta Ekadasi day, Vishnu Sahasranama Parayanams will be observed at the Nada Nirajanam platform between 6 am and 7 am. On the same day being Geeta Jayanti, Bhagavad Gita Akanda Parayanam will also be recited between 12 noon and 4 pm. Puranic significance of Vaikunta Dwara Darshanam. As per Puranic legend, one day duration in Vaikunta of Sri Mahavishnu is considered as 1 year on the earth. Similarly, the 12 hours of daytime in Vaikunta is 6 months in earth, also termed as Uttarayana, and 12 hours of nightfall in Vaikunta is 6 months of Dakshinayana on earth. Likewise, 120 minutes in Vaikunta is 30 days on the earth known as Dhanurmasa. In that day, one day, he provides darshan to all the deities for 40 minutes, which is equal to 10 days of Vaikunta Dwara Darshanam on the earth. Devotees should note that all these 10 days are equally important. Darshan on any 10 days is divine, Sri Venugopala Dikshitulu. Speaking on the occasion, one of the Pradhana Archakas of Srivari temple, Venugopala Dikshitulu, highlighted the significance of Vaikunta Dwara Darshanam and said Srivari Darshan on any one of these 10 days earns the same outcome of bliss to the devotees. அது டிசம்பர் 23லேருந்து ஜனவரி 1 வரைக்கும் நடக்க இருக்கிற வைகுண்ட துவார தர்ஷனத்துக்கான டிக்கெட்ஸு, எஸ்எஸ்டி டோக்கன்ஸு கொடுக்கறதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி திருமலையில் அன்னமய பவனில் நேற்று திங்கக்கிழமை ஈவினிங் நடந்த மீட்டிங்கில் திரு ஏவி தர்மா ரெட்டி அவர் டிடிடி இஓ திரு ஏவி தர்மா ரெட்டி அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போது அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், இந்த வைகுண்ட துவார தரிசனத்துக்கான ஃப்ரீ டிக்கெட்ஸ், அதாவது ஆஃப்லைனில் வாங்குகிற ஃப்ரீ டிக்கெட்ஸ் வந்து
திருப்பதியில் 9 இடங்களில் அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிற 92 கவுண்டர்ஸில் 1,23,500 சர்வதர்ஷன் ஆஃப்லைன் டோக்கன்ஸை டிசம்பர் 22ஆம் தேதி மதியம் 2 மணிலேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டோக்கன்ஸு அந்த 10 நாளைக்குரிய மொத்த டோக்கன்ஸுங்க. அந்த டோக்கன்ஸ் ஃபுல்லாக முடிகிற வரைக்கும் 24 மணி நேரம் கவுண்டர் ஓப்பன்லேயே வச்சு டோக்கன் எல்லாம் முடிகிற வரைக்கும் கொடுக்க போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. திருப்பதியில் அந்த டோக்கன் கொடுக்குற லொக்கேஷன்ஸ் எந்தெந்த இடங்களில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, நம்ம ஏற்கனவே எஸ்எஸ்சி டோக்கன்ஸ் வாங்குகிறோம் இல்லைங்களா, அந்த 4 இடங்கள்லையும் கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக வேறு சில இடங்கள்லையும், அதாவது லாஸ்ட் இயர் அரேஞ்ச் பண்ண அதே லொக்கேஷன்ஸில் திருப்பதியில் இந்த எஸ்எஸ்டி ஸ்லாட்டட் சர்வதர்ஷன் ஆஃப்லைன் டோக்கன்ஸை கொடுக்குறாங்க. இப்போ அந்த லொக்கேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். முதல்ல விஷ்ணு நிவாசம், ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு குவைட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற விஷ்ணு நிவாசமும். அடுத்து ஸ்ரீனிவாசம், இது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பேக் என்ட்ரியிலேருந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்குங்க ஸ்ரீனிவாசம் காம்ப்ளெக்ஸும். அப்புறம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பேக் சைடில் இருக்கிற கோவிந்தராஜல் சுவாமி சவுல்ட்ரீஸும், அலிபிரி கிட்ட இருக்கிற பூதேவி காம்ப்ளெக்ஸ், அப்புறம் ராமச்சந்திரா புஷ்கரிணி. இது வந்து திருப்பதியில் டவுன் கிளப் அப்படின்ற ஏரியாவில் இருக்குங்க. இங்கே மகதி ஆடிட்டோரியம் பக்கத்தில் இருக்கும். இதுவும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான் ஆகுங்க. அடுத்து இந்திரா மைதானம், இதுவும் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ரொம்ப பக்கமாக தான் இருக்குங்க. இதுவும் 10 மினிட்ஸ் ஆகும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்டேருந்து. அடுத்து ஜீவகோனா ஹை ஸ்கூல், ராமாநாயுடு ஹை ஸ்கூல் இன் பைராகப்பட்டிடா அண்ட் ZP ஸ்கூல் இன் MR பள்ளி. இது தாங்க இந்த வைகுண்ட துவார தரிசனத்துக்காக டோக்கன்ஸ் வழங்குறதுக்காக டிடிடி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிற 9 லொக்கேஷன்ஸுங்க. இந்த 9 லொக்கேஷன்ஸில் 92 கவுண்டர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி டிக்கெட்ஸை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. இதுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கியூ லைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அந்த கியூ லைன்ஸில் நம்மளுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி, காஃபி, டீ, ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த லொக்கேஷன்ஸ்க்கு நம்ம சேர்கிறதுக்கு QR கோட் போர்ட்ஸும் அங்கே டிஸ்பிளே பண்ண போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து திருமலையில் ரூம்ஸ் எல்லாம் லிமிட்டடாகவே இருக்கிறதுனால அவங்க திருப்பதிலேயே ரூம்ஸை புக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தரிசனத்துக்கு வர சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இந்த வைகுண்ட துவார தரிசனம் நடக்கிற இந்த 10 நாட்களில் ஏதாவது ஒரு டிக்கெட்டு, 300 ரூபாய் டிக்கெட்டோ வேறு எந்த டிக்கெட்டோ, ஃப்ரீ டிக்கெட்டோ, ஏதாவது ஒரு டிக்கெட்டோ டோக்கனோ இருந்தால் மட்டுமே அவங்களுக்கு ரூம்ஸ் அலாட் பண்ண போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து லாஸ்ட் இயர் மாதிரியே விஐபிஸ்க்கு அவங்க நேரில் வந்தால் மட்டும்தான், அதுவும் லிமிட்டடாக தான் தர்ஷன் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்க போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த 10 நாட்கள் வைகுண்ட துவார தர்ஷனம் நடக்கிற இந்த 10 நாட்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வைகுண்ட துவார தர்ஷனம் இருக்கிற இந்த 10 நாட்களுக்கு பக்தர்கள் ஏதாவது ஒரு டிக்கெட் இருந்தால் மட்டும்தான் பெருமாளுடைய தரிசனத்துக்கு அலோ பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த டிக்கெட்ஸ் இருக்கிறவங்க 24 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி மட்டும்தான் அலோ பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. வைகுண்ட துவார தரிசனம் நடக்கிற இந்த 10 நாட்களில் எந்த டோக்கனும் இல்லாமல் ஃப்ரீ தர்ஷனுக்கு வர பக்தர்களுக்கு தர்ஷனத்துக்கு அலோ பண்ண மாட்டாங்க. இந்த 10 நாட்கள் மட்டும் ஏதாவது ஒரு டோக்கனோ டிக்கெட்டோ இருந்தால் மட்டும்தான் பெருமாளை தரிசனம் பண்ண முடியும். எந்த டோக்கனும் இல்லாமல் வர ஃப்ரீ தர்ஷன் இந்த 10 நாட்களுக்கு இருக்காதுங்க. எந்த டிக்கெட்டுமே இல்லாதவங்க திருமலைக்கு வரலாம், வந்து அங்கே இருக்கிற மற்ற கோயில்களை மற்ற இடங்களில் வேணால் போய் பார்க்கலாம். ஆனால் பெருமாளை தரிசனம் பண்ண முடியாது. இந்த 10 நாட்களுக்கான டிக்கெட் ஒரே நாளில் ரிலீஸ் பண்ணி 24 மணி நேரம் கவுண்டர் ஓப்பன் பண்ணி எல்லா டிக்கெட்டும் முடிகிற வரைக்கும் கண்டினியூஸாக கொடுக்க போகிறதா அப்டேட் கொடுத்ததால் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வரவங்க இந்த டோக்கன் அவைலபிள் இருக்கா இல்லையா, எந்த நாட்டுக்கு இந்த டோக்கன் இப்போதைக்கு ரன்னிங் ஸ்லாட் இருக்குது அப்படின்றத SVBC சேனல் இல்லை டிடிடியோட வெப்சைட்டில் செக் பண்ணிவிட்டு வர சொல்லி அவங்க கேட்டிருக்காங்க. அடுத்து ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம்ஸ் பாருங்கள். வைகுண்ட ஏகாதசி அன்றைக்கி, அதாவது டிசம்பர் 23ஆம் தேதி காலை 9லேருந்து 11 மணிக்குள்ளே ஸ்ரீ மலையப்ப சுவாமி ஸ்ரீதேவி பூதேவியோடு சேர்ந்து ஸ்வர்ண ரதம், அதாவது தங்க ரதத்தில் மாட வீதியில் உலா வருவாங்க. அடுத்து வைகுண்ட துவாதசியான டிசம்பர் 24ஆம் தேதி சக்கர ஸ்நானம் நடக்கும். காலையில் 4:30லேருந்து 5:30க்குள்ளே இந்த சக்கர ஸ்நானம் நடந்து முடிக்குங்க. வைகுண்ட ஏகாதசியான டிசம்பர் 23ஆம் தேதி நாத நீராஜன மண்டபத்தில், அதாவது கோயிலுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற நாத நீராஜன மண்டபத்தில் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பாராயணம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து அன்னைக்கே கீதா ஜெயந்தின்றதால பகவத்கீதா அகண்ட பாராயணமும் இருக்கும். மதியம் 12 மணிலேருந்து 4 மணிக்குள்ளே இந்த பகவத்கீதா அகண்ட பாராயணம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வைகுண்ட துவார தர்சனம் அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. வைகுண்டத்தில் ஒரு நாள் அப்படின்றது நம்மளுக்கு பூமியில் ஒரு வருஷம் அப்படின்னு கணக்காகும். 12 hours அப்படின்றது வந்து பகல் 12 மணி நேரன்றது நமக்கு 6 மாதங்களும், பாராயணமனும் நைட்டு 12 hours, அதாவது நைட்டு 12 மணி நேரம் அப்படின்றது வைகுண்டத்தில் 6 மாதம், அதை தட்சிணாயனம்னு சொல்லுவாங்க. வைகுண்டத்தில் 120 நிமிஷம்ன்றது நமக்கு பூமியில் 30 நாள், அந்த 30 நாள் தான் தனுர் மாதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த தனுர் மாதத்தில் ஒரு நாள் தான் கடவுள் வந்து எல்லாருக்கும் 40 நிமிஷம் தரிசனம் கொடுப்பாங்க. அந்த 40 நிமிஷம் வைகுண்டத்தில் 40 நிமிஷம் அப்படின்றது நமக்கு இங்கே 10 நாள். ஸோ இந்த 10 நாளும் இந்த வைகுண்ட துவார தர்ஷனம் இருக்கிற இந்த 10 நாளும் ரொம்ப நல்ல நாள் தான். என்றைக்கு பார்த்தாலும் கடவுளுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு
ஸ்ரீவாரி டெம்பிள், அதாவது திருமலையில் இருக்கிற பிரதான அர்ச்சகரில் ஒருத்தரான ஸ்ரீ வேணுகோபால தீக்ஷித்துலு அதை சொல்லியிருக்காரு. அதனால் பக்தர்கள் எல்லாரும் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா, இந்த 10 நாட்களில் என்றைக்கு நம்ம ஸ்லாட் கிடச்சி தர்ஷன் பண்ணாலும் நல்லது தான். முதல் ஏகாதசி துவாதசியில் மட்டும்தான் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கூட்ட நெரிசலை ஏற்படுத்த வேணாங்க. இதுங்க டிடிடிலேருந்து வந்து லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டு. இதை ஒரு முறை ஷார்ட்டாக பார்க்கலாங்க. நம்மளுக்கு டிசம்பர் 23ஆம் தேதியிலேருந்து ஜனவரி 1ஆம் தேதி வரைக்கும் நடக்க இருக்கிற வைகுண்ட துவார தர்ஷனம் சொல்கிற சொர்க்கவாசல் வழியாக பெருமாளை தரிசிக்கிறதுக்கு எஸ்எஸ்டி டோக்கன் சொல்கிற ஃப்ரீ டோக்கன்ஸ் கொடுக்குற கவுண்டர்ஸ் வந்து திருப்பதியில் 9 இடங்களில் 92 கவுண்டர்ஸில் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது வந்து டிசம்பர் 22ஆம் தேதி மதியம் 2 மணிலேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்க போகிறதா அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 9 லொக்கேஷன்ஸ் வந்து விஷ்ணு நிவாசம், ஸ்ரீனிவாசம், கோவிந்தராஜ சுவாமி சௌல்ட்ரிஸ், பூதேவி காம்ப்ளெக்ஸ், ராமச்சந்திரா புஷ்கரிணி, இந்திரா மைதானம், ஜீவகோனா ஹைஸ்கூல், ராமாநாயுடு ஹைஸ்கூல் இன் பைராகப்பட்டிடா அண்ட் ஜட்பி ஸ்கூல் இன் எம்ஆர்பள்ளி. இதுங்க அந்த எஸ்எஸ்டி டோக்கன் சொல்கிற ஃப்ரீ தர்ஷன் டோக்கன். அந்த 10 நாட்களுக்கான வைகுண்ட வாசல் திறந்து இருக்கும் அந்த 10 நாட்களுக்காக நமக்கு கொடுக்க போகிற ஃப்ரீ டோக்கன்ஸ் வாங்குகிற இடங்கள். அப்புறம் இந்த டோக்கன்ஸ் வாங்கிக்கிட்டால் மட்டும்தான் நாம் பெருமாளை தரிசனம் பண்ண முடியும். இது அப்படி இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது 300 ரூபாய் டிக்கெட்டோ 500 ரூபாய் டிக்கெட்டோ இல்லை ஏதாவது டிக்கெட் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த 10 நாட்களில் பெருமாளை பார்க்க முடியுங்க. டிக்கெட் எதுவும் இல்லாமல் ஃப்ரீ தர்ஷன் போகிற பக்தர்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா, டிக்கெட் எதுவும் இல்லாமல் கொடுக்குற ஃப்ரீ தர்ஷன் இந்த 10 நாட்களுக்கு அலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஏதாவது ஒரு டிக்கெட் இருந்தால் மட்டும்தான் பெருமாளை தரிசனம் பண்ண முடியும். இதை கவனிச்சுக்கோங்க. அடுத்து டிக்கெட் எதுவும் இல்லாமல் திருமலைக்கு போகணுன்னா போகலாம். போய் அங்கே போய் மற்ற இடங்களில் பார்க்குறது அந்த மாதிரி செய்யலாம். ஆனால் பெருமாளை மட்டும் எந்த டிக்கெட்டும் இல்லாமல் தரிசனம் பண்ண முடியாது. ஃப்ரீ தர்ஷன்ஸ் இல்லை இந்த 10 நாட்களுக்கு. அடுத்து டிக்கெட்ஸ் ஏதாவது ஒரு டிக்கெட் இருந்தால் மட்டும்தான் ரூம்ஸ் அலாட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 10 நாட்களுக்கு விஐபி லெட்டர்ஸ் மூலமாக வர பிரேக் தர்ஷன்ஸு அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. நோ ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ஸ் ஃபார் பிரேக் தர்ஷன் வில் பி அக்செப்டட்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுங்க வைகுண்ட துவார தர்ஷனம் எடுக்கிற அந்த 10 நாட்களுக்கு நமக்கு கொடுக்க போகிற எஸ்எஸ்டி டோக்கன்ஸ்க்கான அப்டேட்டுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். டிடிடி பற்றின லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டை குச்சலா கார்னர் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் ஃபாலோ பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாங்க. நன்றி. டிடிடி பற்றின ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் குச்சலா கார்னர் யூடியூப் சேனலில் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் பின் பண்ணலாங்க. நீங்கள் கேட்குற கொஷின்ஸோ இல்லை டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் உடனுக்குடன் கிளியர் பண்ணுற முயற்சி நான் பண்ணுறேங்க. நன்றி.